চ্যানেল আই এর পর্দায় আমি স্বাগত জানাচ্ছি পিয়া মায়েনিন। আপনারা দেখছেন চ্যানেল আই লিগ্যাল হেল্প উইথ পিয়া অনুষ্ঠান। যোগ দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ। প্রিয় দর্শক, এই লিগ্যাল হেল্প উইথ পিয়া আপনারা জানেন, ইটস বিন অন ফর about a year and a half now. It is a legal advice and discussion program. আপনাদের ফোন কল আমরা নিয়ে থাকি এবং আপনাদের আইনি সমস্যা সমাধান দেওয়ার চেষ্টা করে থাকি আমরা। আপনারা ফোন করুন, আমরা প্রস্তুত আছি। আমার সাথে আছেন নিয়মিত একজন অতিথি। আজকে অতিথির পরিচয় আমি দিচ্ছি এখনই। উনি হচ্ছেন ব্যারিস্টার মাসুদ চৌধুরী, যিনি একজন ইমিগ্রেশন অ্যাডভাইজার। মাসুদ ভাই, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। থ্যাংক ইউ আপনাকে ফর কামিং। থ্যাংক ইউ আপনাকে থ্যাংক ইউ। প্রিয় দর্শক, অ্যাজ ইউজুয়াল আমরা রেখেছি আপনাদের জন্য updates and discussions, as well as trying to cover emails and taking your phone calls. I suppose the biggest update would be there has been an update on human rights. Again, last time we talked about the MF case that had brought about the new immigration rules under Appendix FM. In no way can actually cover all the circumstances and all the benefits and situations that are covered by the European Courts of Human Rights, and which was, of course, domesticated by the Human Rights Act. And in fact, it can never override Section 6 of the Human Rights Act, which means that UKBA jotoi rules er madhyome chesta kore na keno human rights ke ante কোনো সময় conclusively আনতে পারবে না, because human rights is such a fundamental aspect of our lives. এই সপ্তাহে আবার এসেছে আরো দুইটা কেস. One is called Izwazu, and the other one also Ogundimu, which are both Article 8 cases. They're both about citizens of Nigeria. Very different. In fact, the second one is more about deportation case. Izwazu was about a Nigerian national who had raised the claim of private and family life under her Article 8 right. I think she didn't get it, Judio Panna, but তারপরে যে প্রিন্সিপালগুলো আবারও আলোচনা করা হয়েছে যে the judges were totally dissatisfied that the rules had tried to encapsulate all of the human rights, and they said the rules in no way did any such thing, and the courts will still have to interpret human rights according to individual circumstances. Amar otithir kache jacchi ami. Do you want to add anything to that? Mane seta to like human rights is always about people's individual circumstances. একটা জিনিস আপনার সাথে আমি আরো একটা জিনিস আলাপ করা দরকার। ইজাজু কেসটা কি একটা প্রিন্সিপাল আমরা মনে করি ফার্দার এস্টাবলিশড হইছে, যেটা হয়তো এই কেসও অ্যাপ্লিক্যান্টে তান অ্যাসাইলাম কেস হয়তো তার প্রাইভেট লাইফ জাজ হয়তো কেস এলাও করছেন না, কিন্তু হাওয়েভার প্রাইভেট লাইফ কীরকম ক্রিয়েট হয় এবং যে ফ্যামিলি লাইফ যে এক্সপান্ড হয়, এবং ইউরোপিয়ান কনভেনশন অফ হিউম্যান রাইট 1998 কিলা মোর মানে রাইগোরাস টু এস্টাবলিশড, এটা আবার জাজের প্রিন্সিপাল থেকে আমরা দেখতাম পারি। এবং এটা আমরা আমি মনে করি আর নট অনলি দ্য খালি অ্যাসাইলাম কেসও লাগি, ইভেন ওবাস্টিয়ার কেস, অনেক সময় দেখা যায় ম্যারেজ কেস, অনেক সময় দেখা যায় চাইল্ডহুড কেস, অনেক সময় দেখা যায় আপনার ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সের কেস, অনেক দেখা যায় ফ্যামিলি লাইফ ডিসঅর্ডার। সব এরিয়াতে এই প্রিন্সিপাল আমরা ইউজ করতাম পারবো ফর টু ফোর্স টু দ্য প্রাইভেট লাইফ টু সেটেল ইন দিস কান্ট্রি। Of course. One of the interesting জিনিস যেটা যে এই কেসও কভার করা হয়েছে, বেসিক্যালি the rules এর মাধ্যমে একটা হওয়া হয় না যে when you apply for private life route, you need to, I mean, we discussed it, I think there was a lawyer here a couple of weeks ago and we were discussing this, that the rules require you to prove
the reason why you didn't go back and to show insurmountable obstacles. So eta ki oi je tara ekta insurmountable obstacles, what the judges will say, there is no such requirement really, because it doesn't have to really be insurmountable obstacles. Eta unreasonable hole joteshto tarpor arek case er byapare boleche that you know the exceptional circumstances rules e ki korte cheyechilo ei duita jinish ke mone koreche insurmountable obstacles and exceptional circumstances covers all the situation, kintu ei duita it doesn't cover all the situation, does it? No, it does not possible, because family life is definition is look like in a very small, but it is very wider. When in such term you can see where the marriage is subsisting or not, whether there is a whether there is a love and affection in there, whether there is any elder brother or younger brother, whether there is any children in there, whether there are any particular vulnerable people where someone is look after in there. There's a lot of thing in there is a question in mark in family life. Family life is not a very tiny thing. No. And I think in family life to look at reasonableness is sufficient. Insufficient, yeah, exactly. Is sufficient, because jodi mane you know it will be unreasonable for someone who's brought up here all their life. Ekhon hotat kore they cannot go and start a new life somewhere else. And maybe there isn't like huge you know theoretical obstacles or anything like that. Exactly. But really practically if you look at it, it's quite unreasonable. Ami ekta just oy je the case er last year ekta the last after deputation case statement deputation now is wazu case and basically this is what the court has stated. Court 80 state court article 8 is a fundamental right upon which there are no authoritative statements of law with which HC 194 seeks to challenge fundamental rights and the law are not subject to vicissitudes and political expedients of executive policy. HC 194 does nothing to alter the approach to Article 8 in an appeal as a matter of law. So Article 8 প্রিয় দর্শক এখনো intact. এখন যাচ্ছি আমরা ফোন লাইনে। হ্যালো, হারিয়ে ফেলছি কলারকে। হ্যালো আসসালামু জি ওয়ালাইকুম আসসালাম। আমি একটা জিনিস জানতাম তাইরা জি খোকা 2011 আমি ওদের চাইছি অক্টোবর জি 26 অক্টোবর এখন কিতা লাগবো ইন্ডিগ্রেট লেভেল লাগি অ্যাপ্লাই করতে হইলে ওখান থেকে আমি জানতাম তাইরা আর এখন জানলাম যেন আমি ওদের চাইছি পরে এখন জানছি যেন জি সেটা 18,600 পাউন্ড লাগবো জি অ্যাপ্লাই লাগে 18,600 পাউন্ড লাগবো যদি আমরা ইন্ডিগ্রেট লেভেল লাগি অ্যাপ্লাই করি সেটা লাগবো নি আমি অন্য করে আচ্ছা ঠিক আছে আমি বুঝিলে আপনি কিন্তু আইসন আগের রুলস মনে হয় নাই আপনি আইসন অক্টোবর 2011 আপনি আগের রুলসে আইসন আপনার লাগি 18,600 পাউন্ড প্রযোজ্য না আপনারা যখন আইসন তখন তো দেখাইছেন না এটা এখন আপনারা যখন রিনিউ করবা এটার লাগি আপনি উপরে এটা ফটো নাই আপনারা যারা আইছেন আপনারা দেখাইছেন অ্যাডিকুয়েট মেইনটেনেন্স এবং জি দুইটা এখন আপনারা বাচ্চা চয়েছে নি ঠিক আছে তো তিনজন মানুষের লাগি মানে অ্যাডিকুয়েটলি আপনারা নিজের লুক আফটার করতে পারা পাবলিক ফান্ড নিছেন না ওখান দেখাইলেও যথেষ্ট আর অ্যাডিকুয়েটলি কত হইল গিয়া মনে করো আপনারা পাবলিক ফান্ড নিছেন যে অ্যামাউন্ট ফরবো দুইজনের উপরে 100 কত পাউন্ড হইব 112-13 পাউন্ড হলো হইব ও 112-13 পাউন্ড দুইজনের লাগি আর বাচ্চার একটা আরো মনে করো 45 থেকে 50 পাউন্ড এক্সট্রা সো বেসিক্যালি ও ধরনের অ্যামাউন্ট দেখাইলে আপনারা একটা জিনিস আমি একটা জানতাম যে আর ওকা লাইভ কিটা লাইভ লাগবে জি অর্থাৎ আমি জি অর্থাৎ আমি আইতাম আসলাম একটু হয়তো নি লাইফ নি না ঠিক আছে আপনি মাতুকা ঘটনা হইছে কি তো যে একটা জিনিস আর থোড়া আপনার কথা লগে এড করি লাই কারণ হইছে কি আপনি ওরি করুন না জানি 9 জুলাই লাস্ট ইয়ার 2012 এর বাদ থেকে নিউ রুল আইছে আর আপনি আইছে এর আগের বছর অক্টোবরও আইছে গতিকে আপনার কোনো চিন্তার কারণ নাই আপনি নিশ্চিন্তা থাকুক ইনশাআল্লাহ আর আরেকটা জিনিস হইল গিয়া আপনি চাইরা যে আপনার কিতা লাগবো আপনারা দুইজন যে লিভিং টুগেদার এখানে করাই কিনা ওটা হইল গিয়া মেইন প্রায়োরিটি হোম অফিসে দেখবা যে আপনারা একলগে আসেননি
ট্রাই করবা আপনার আর মেডিকেল কার্ড ব্যাংক ডিটেলস এর বাদে ধরি লকা ভোটার লিস্টর নাম ও ধরনের জিনিস সকল বা আপনার যে একজন বাচ্চা হয়েছেন কইরা তানোর হসপিটালের রেকর্ড টেকর্ড এক জায়গাতে আপনারা রাখতা আর এক জায়গাত থাকছেন করিয়া এটলিস্ট 6টা ডকুমেন্ট আপনি হোম অফিসে দিতে হইবা যে সময় অ্যাপ্লিকেশন করবা। থ্যাংক ইউ। ঠিক আছে বোন, আমি এটা এখন খবর করলাম। আপনি যে জিজ্ঞাসেন বিওয়ানোর কথা, এগো অক্টোবর থেকে প্রযোজ্য, সবাই লাগে এটা প্রযোজ্য, আপনারা করতে হইবে। নট এটা লগে লাইফ ইন দ্য ইউকে টেস্ট আছে, লাইফ ইন দ্য ইউকে বি1 করতে হইবে। আপনি কইরা জানি এন্ট্রি ইন দ্য এন্ট্রি লেভেল কত লাগবে, গুড বি1 লাগবে, বেসিক্যালি বি1 আপনি সেট করতে হইবা। চলে যাচ্ছি পরবর্তী কলার কাছে। হ্যালো, ওয়ালাইকুম আসসালাম। আমার একটা কোয়েশ্চন আছে। জি ওকে স্যার। জি আমার কোয়েশ্চন আছে। আমি 2009 সেপ্টেম্বর মাসে স্টুডেন্ট ভিসা রিলিজ পাইছি। জি 2011 এ জানুয়ারিতে আমি বিয়ে করছি, বিয়ে করে 2 বছরের ভিসা পাইছি। আর 2013 দিস মান্থ আমার 2 বছরের ভিসা শেষ হয়েছে। তো ওয়ার পর আমি লিভ টু রিমাইন এর লগে অ্যাপ্লিকেশন করছি, ইন্ডিপেন্ডেন্ট লিভ টু রিমাইন। তো আমার কোয়েশ্চন হচ্ছে ভিতরে আমি দেশে গেছি না, আমি যদি লিভ টু রিমাইন পাই, ইন্ডিপেন্ডেন্ট লিভ টু রিমাইন, আমি ন্যাশনালাইজেশন লগে অ্যাপ্লিকেশন করতে পারবো না আমার আরো সময় লাগবে? ওটা আমার কোয়েশ্চন। আপনাকে কি লাগি সিটিজেনশিপ লাগি? ন্যাশনালাইজেশন লাগি। ওকে 2009 আইসলা, 9 10 11 12 তখন সেপ্টেম্বর। এখন গিয়ে বিয়া করছেন কোন মাসে? 2011 জানুয়ারি। 11 জানুয়ারি। তখন আপনার সো বেসিক্যালি সেপ্টেম্বর 2009 থেকে আপনি যদি 3 বছর গণন, আপনি ইনডেফিনিট লিভ হবে পাইছেন? পাইছেন না, ইনডেফিনিট লিভ টু রিমাইন আমি এই মাসে ও মাসে পাইছেন। ওয়েল আপনি 1 বছর বাড়সাও লাগবে, 12 মাস আপনার নো টাইম লিমিট লাগবে। আপনার বউ কি তা জিওনি? না ওদেশে বুঝছি, তাই ব্রিটিশ পাসপোর্ট নি না, তাই না ব্রিটিশ পাসপোর্ট। তাই যদি ব্রিটিশ পাসপোর্ট তা ওই তো আপনার নো টাইম লিমিট লাগতো না, আপনার এই 12 মাস লাগে না। আপনার 3 বছর যদি ওই যায় ওদেশে, আপনি ন্যাশনালাইজেশন লাগি অ্যাপ্লাই করতে পারবা, বিকজ আপনি কোনো ইমিগ্রেশন রুলের ভিতরে আসলা। জি এখন ন্যাশনালাইজেশন কিন্তু কেয়ারফুলি করবা। আমি কইমু ন্যাশনালাইজেশন অনেক কিছু বদলাইছে এবং ভেরি ভেরি স্ট্রিক্ট। এখন নতুন রিকোয়ারমেন্টস আছে, ক্রিমিনাল কনভিকশন, ইভেন সিভিল কোনো জাজমেন্ট থাকলে এটাও ওগুলাও ডিসক্লোজ করতা। এবং 2জন রেফারি লাগে আপনার, একজন প্রফেশনাল রেফারি, একজন এমনি রেফারি। আপনি বুঝি শুনি সিভিল জাজমেন্ট কেউ আসুন না, ব্যাংক থেকে পয়সা নিছে, ব্যাংক্রাফট বা কোনো ধরনের দরিলকা, কোনো ধরনের অ্যান্টি সোশ্যাল বিহেভিয়ার, এটা কিন্তু সিভিল জাজমেন্ট, এগুলা কিন্তু খুব খেয়াল রাখবা যাতে আপনারা এটা করতে সময় অসুবিধা না হয় আর কি। জি আরো অনেক আপডেটস আছে, অনেক নিউজ আছে। There's a sad news about an asylum seeker assaulted হয়ে গেছিলেন during her deportation. এই ধরনের কেস অনেক শোনা যায়, আমি অনেক শুনেছি। ওই যে প্রাইভেট কোম্পানিদেরকে হায়ার করা হয়েছে ওদেরকে রিপোর্ট করার জন্য, দে হ্যাভ নো নলেজ হ্যান্ডলিং মানুষকে, এবং মানুষ এই মহিলা অ্যাসল্ট হয়ে গেছে, কতদিন আগে শুনলাম মারা গিয়েছে, and things like that, which is it is actually appalling. গত মাসের ওই যে the chief independent inspector's report উনি বলেছেন যে the immigrants deserve a better behavior, better standard of service. ওনারাও মানুষ, ওনারা কিন্তু থার্ড ক্লাস সিটিজেন নয়, ঠিক না? It's true, yeah. আচ্ছা যাচ্ছি এনিওয়ে, দেখি ফোন লাইন কেউ আছে কিনা। হ্যালো আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আমি তিনটা প্রশ্ন আছে। আমি ওয়ার্ক পারমিটে আসছি ইয়ার 2 তে। জি বলুন। প্রায় 2 বছরের উপরে হয়েছে আর কি। তো এখন আমি চাইতেছি আর কি যে ভিসা নবায়ন করব। তখন ভিসা নবায়ন করতে আমার মানে কি কি ডকুমেন্ট লাগবে? একজন বলছেন যে পে স্লিপ নাকি লাগবে না, এটা কতটুকু সত্য? আপনি ভিসা কি এক্সটেনশন করবেন? জি। আচ্ছা, এখন কি কি ডকুমেন্টস লাগবে? কি কি ডকুমেন্ট লাগবে? একজন করতেছেন যে পে স্লিপ নাকি লাগবে না, আমার পে স্লিপ না হলেও নাকি চলবে। আর আরেকটা হচ্ছে যে যদি আমি কোম্পানি চেঞ্জ করি
তাহলে তাহলে আর কি কি থাকতে পারে আর কি কাইন্ডলি? কোম্পানি চেঞ্জ করবেন? আপনি কি জব চেঞ্জ করবেন? জব যদি চেঞ্জ করি আর কি, আর যদি আপনি বর্তমান কোম্পানিতে থাকি তাহলে কি কি লাগবে? ফেসলিপ লাগবে কি? আপনি জব চেঞ্জ করলে, নতুন জব পেলে আপনি নতুন করে একটা সার্টিফিকেট আনতে হবে, কারণ এটা সেটা নতুন। আপনি যে ওয়ার্ক পারমিট পেয়েছেন, আপনি যে টিয়ার 2 সার্টিফিকেট পেয়েছেন, সেটা হলো আপনি যে জব করেন সেটার জন্য। আর এবং সেটা যদি চেঞ্জ করেন এখন নতুনভাবে আবার স্পন্সর আনতে হবে, and it has to be approved, and you will need a new work permit. Now as to documents, মাসুদ ভাই বলেন কি কি লাগবে? ডকুমেন্টের কথা যখন আপনি কইরা ভাই, আপনার ডকুমেন্ট আপনি তো যে জায়গাতে কাজ করেন আমি জানতাম পারলাম না আপনি কি কাজ কররা। তবে আপনারে কইমু আপনি যে গত 2 বছর কাজ করছেন, 2 বছর কাজের রেকর্ড আপনার অবশ্যই টাকা লাগবো, এবং যে আপনি ট্যাক্স এবং স্টাম্প যেটা ইন্স্যুরেন্স কন্ট্রিবিউশন করছেন এই ডকুমেন্টটা আপনার কাছে থাকতে হইব, একটা কথা হইল। সেকেন্ড কথা হইল আপনার পে স্লিপ বা ওয়েজেস স্লিপ যেটাও আপনি কইবা এটা আপনার ফুললি দেখাইতে হইবা, আপনার P60 যেটা আছে P60 লগে মিল দেখাইয়া, এবং অথবা ন্যাশনাল ইন্স্যুরেন্স কন্ট্রিবিউশন থেকে আপনার একটা ডকুমেন্ট আছে ও ডকুমেন্ট আনাইয়া আপনি দেখাইতে হইবা যে আপনি ওই জায়গায় কাম কররা, এবং যেটা যে নির্ধারিত ওয়েজেসে আইসুন ও নির্ধারিত ওয়েজেসে আপনি কাজ করিয়া যাইরা, এটা আপনার অবশ্যই প্রুফ করা লাগবে। সেকেন্ড আরেকটা জিনিস আপনি মনে রাখবা, যে কোম্পানির আপনি গেছে আইসুন খাজো এই কোম্পানির স্টিল ভ্যালিড লাইসেন্স আছে কিনা, এবং যদি লাইসেন্স না থাকে তার কন্টিনিউ এমপ্লয়ি রাখার লাগে, তাহলে আপনি আবার এটা আপনার ভিসা এক্সটেন্ড করতে পারতেন না। আর যদি আপনার কোম্পানির ভ্যালিড লাইসেন্স যদি তাকে রিক্রুট করার মতো, আপনারে কন্টিনিউ করার মতো, তাহলে আপনার কোনো অসুবিধা হইতো না। ঠিক আছে প্রিয় দর্শক, সো আপনি যদি চেঞ্জ করেন অবভিয়াসলি, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ মাসুদ ভাই। There is additional একটা জিনিস কইতাম say about tier 2, that from the 13th of December এটা হইছে হয়তো আগেও, বাট tier 2 যারা আছেন তারা এখন সাপ্লিমেন্টারি এমপ্লয়মেন্ট নিতে পারবা up to 20 hours যদি সেম এমপ্লয়মেন্ট থাকে। আপনি যদি ডিফারেন্ট এমপ্লয়মেন্টে যান গিয়ে, ডিফারেন্ট এমপ্লয়ার যান গিয়া, তখন ইউ হ্যাভ ডিফারেন্ট বেসিক্যালি এমপ্লয়মেন্ট যে কাজ করেন যদি বদলাই লাইন, তাইলে তো এই যে সার্টিফিকেট পাইছলা এটা তো ইজবল লাগে না, ইটস এ কমন সেন্স থিং এজ ওয়েল। আচ্ছা প্রিয় দর্শক, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আপনার কলের জন্য, আশা করি উত্তর পেয়েছেন। প্রিয় দর্শক, এই নিয়ে চলে আসছি আমরা প্রথম ব্রেকের সময়তে। ছোট একটা বিজ্ঞাপন বিরতিতে যাচ্ছি আমরা, যাবেন না আপনারা, কোথাও থাকবেন আমাদের সঙ্গে।